sambil nunggu yang lain. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ummatihi wa anna ma'hum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماء منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين صدق Allahul Azim. Talinya di ini tandain. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والحبيب الذي
ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-hakimil hukama al-hakimil hukam wa hakimil hukama. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi ni'matihi tazidul barakat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Untuk perusahaan kita tercinta, tempat kita bekerja, untuk keluarga kita, untuk aktivitas kita, keberkahan, dan untuk Sayyidina Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Kita baca hikam lagi, murojaah hikmah ke-48. Kata Imam Ahmad Ibnu Athaillah Sakandari, min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudiz zalat. Terjemahannya, di antara tanda matinya hati adalah tidak adanya perasaan sedih atas kesempatan beramal yang engkau lewatkan, dan tidak adanya penyesalan atas pelanggaran yang engkau lakukan. Nah, ini syarahnya. Ada 3 penyebab utama matinya hati. Ada 3 penyebab matinya hati. Yang pertama di sini mencintai dunia. Yang kedua, kurangnya qanaah, atau apa? Bukan qanaah. Kurang kehati-hatian. Ya. Apa kalau hati-hati itu bukan qanaah? La haula wala quwwata illa billah. Yang ketiga, kurangnya berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta memperturutkan hawa nafsu. Ada obatnya. Setiap penyakit ada obatnya. Likulli da'in dawa. Obat penyakit yang pertama, mencintai dunia. Penyakitnya, obatnya adalah kesederhanaan dan penghematan. Untuk penyakit yang kedua, kurang kehati-hatian. Obatnya adalah kesadaran terus-menerus akan hadirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, disertai dengan doa kepadanya. Penyakit yang ketiga, kurang berzikir, mengingat Allah. Obatnya adalah mengikuti jalan orang-orang salih, ya, yang mereka kita yakini kehidupannya diguiden oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berada di jalan kenabian dan para rasulnya, beserta instruksi-instruksi mereka atau para guru, ya. Kita berguru, yang intinya dari situ ada pembelajaran jiwa, pembelajaran diri untuk mengobati penyakit-penyakit hati tersebut. Jadi hati bisa mati juga. Hati bisa
mati. Ya. Tapi namanya qalbu dari sifatnya taqallabu ya taqallabu, kadang mati kadang hidup, kadang mati kadang hidup. Suka-suka Allah aja yang punya ismu hayat, yang maha menghidupkan. Kalau Allah pengen ngidupin, hidupin. Kalau Allah pengen matiin, matiin. Kalau ada orang mati kecelakaan, ditanya sama tetangganya, itu matinya kenapa? Kecelakaan. Matinya kecelakaan apa karena emang Allah pengen matikan saja? Ayo, emang Allah pengen matikan, ya. Asbabnya kecelakaan, ya. Tapi pertama-tama penyebab kematiannya memang Allah dengan ismu hayatnya. Nah, ini yang mesti kita yakini. Sehingga nanti dampaknya juga ke yang lain. Allah dengan sifatnya tadi hayat, yang lain ada ar-razzaq, pemberi rezeki. Jadi kalau dapat rezeki, yang kudu diingat awalnya siapa dulu? Allah dulu. Ya, perantaranya ntar. Ya. Ini kadang kita ingatnya perantaranya dulu, meskipun yang di lisan keluar alhamdulillah yang disebut Allah. Tapi kan yang bicara bisa lisan, bisa hati. Ya. Boleh jadi lisan berbicara alhamdulillah, tapi hati ini yang utamanya justru yang jadi perantara. Allahnya ntar kedua, tiga, dan seterusnya. Ya. Jadi ini bicara hati. Ya. Nanti ke situ dampaknya kemana-mana. Ada lagi ismu Allah yang lain misalnya. Ya. Yang maha memberi cobaan misalnya. Ya. Ntar kalau dikasih ujian, ingat Allah nggak? Ingat Allah apa ingat hikmah yang akan dia dapat setelah ujian dia dapat? Allah dulu. Ya. Bahkan definisi syukur itu apa? Definisi syukur itu bukan mengucap alhamdulillah, bukan sekedar berterima kasih kepada yang jadi wasilah, tapi anta'rif annal mun'im huwallah. Ya, definisi syukur itu yang pertama-tama kamu makrifati dirimu, ya, kamu benar-benar meyakini bahwa sang mun'im, yang sang pemberinya itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini min alamati mautil qalbi adamul huzni alama fataka minal muwafaqat. Ada yang namanya al-muwafaqat. Al-muwafaqat itu ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nanti padanan katanya ada at-taufiq. Ini bukan topik kanit pick up, bukan. Ya. Al-muwafaqat itu ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau taufik itu apa? Kan suka didoain ke kita, wafaqaka Allah, mudah-mudahan kamu dapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taufik itu keselarasan kehendak kita dengan kehendak Allah. Keserasian keinginan kita dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebur amal-amal kita dalam perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Atau kalau bahasa lainnya, orang kalau doa gampang diijabah. Gitu. Orang kalau doa gampang diijabah. Dia kan kalau orang doa minta sesuatu, punya keinginan, diijabah berarti keinginannya sejalan dengan keinginan Allah. Ada nggak orang doa tapi nggak diijabah sama Allah? Ya, berarti belum dapat karunia yang namanya taufik. Bagaimana kita meraih taufik itu? Kita taqarrub ilallah. Bagaimana agar doa itu dikabul? Taqarrub ilallah. Hindari yang haram. Kalau di hadis itu kan ada orang as'asa akbar, yamuddu yadahu ila sama, ya. Dia ngangkat tangan sedih di hadapan Allah, meratap, ya, merendahkan diri kemudian meminta. Tapi enggak dikasih. Kenapa? Malbasuhu haram, ya. Yang dia pakai haram, yang dia makan haram, wa ghuziya bil haram, dan diselimuti dengan yang haram-haram, sehingga jauh dari taqarrub ilallah, tanda kutip,
Dan itu yang menjadi penyebab dia jauh dari satu nikmat yang namanya taufik. Tidak selaras keinginan dia dengan keinginan Allah. Kita mau, kamu mau, saya mau, tapi Allah juga punya kemauan. Ana urid, anta turid, Allah yaf'alu ma yurid. Maka biar irodahnya itu selaras, kita taqarrub kepada yang punya irodah itu, ya, kepada sang murid, ya, sang yang berkeinginan itu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti amaliyah-amaliyahnya, aktivitas-aktivitasnya, baik yang ibadah tanda kutip ataupun yang non ibadah, aktivitas umum, ya, tapi hakikatnya aktivitas umum kalau kita niatin ibadah juga, gitu ya. Itu jadi selaras dengan keinginan Allah. Nah, ini min alamati mautil qalbi adamul huzni alama fataka minal muwafaqat. Ciri hatinya itu nggak aktif, ya. Hati kalau aktif itu dia sensornya kencang, ya. Sensornya kencang, sinyalnya kuat. Kalau ada peristiwa, dia nangkep bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta si hati itu, ya. Dan kemudian dikembalikan semua yang berkaitan dengan peristiwa itu kepada sang pencipta yang membuat peristiwa itu, Allah Subhanahu wa taala. Baik dari kenikmatan yang dia dapat ataupun kesedihan yang dia mungkin sedang rasakan ataupun jenis-jenis emosional lainnya. Nah, dia nggak sedih, ya, adamul huzni, tidak ada perasaan sedih. Alama fataka, atas kesempatan muwafaqat yang telah dia lewatkan. Mungkin kita pernah dihadapkan dengan beberapa pilihan, ya, dalam berkehidupan, kemudian kita dikuatkan baik secara keinginan irodah dari dalam ataupun orang-orang soleh yang mendukungnya, tapi kita malah milih yang lain yang tidak dipilih dengan yang telah dikuatkan dalam jiwa, pilihan istikharah ataupun pilihan guru-guru ataupun pilihan orang-orang soleh, sahabat-sahabat kita nggak pilih, ya. Jadi yang dipilih yang bukan pilihan daripada petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pilih justru yang pilihannya hawa nafsu, ya. Yang kata Quran, kalau nafsu itu cenderung kepada keburukan, inna nafsala ammaratun bisu. Jadi kalau ada sesuatu yang membingungkan, istafti qalbak, kalau kata Nabi itu, coba tanya ke dalam hati kita, kira-kira itu baik apa enggak. Kalau itu baik, kemudian didukung dengan perangkat-perangkat yang Allah sediakan, dukungan dari orang-orang soleh di sekitar kita, guru-guru, kemudian istikharah, dikuatkan secara kehendak Allah baik dalam mimpi ataupun keinginan yang kuat setelah melakukan istikharah, tapi kita justru nggak pilih, ya. Dan kita nggak bersedih karena telah melewatkan muwafaqat itu, ya, biasa aja gitu, ya paling simpel ibadah aja. Ibadah baik apa buruk? Sholat 5 waktu misalnya, itu baik apa buruk? Benar. Coba tanyain dalam hati, baik apa buruk, ya. Ntar hati bertanya-tanya tuh, oh bisa jadi baik kalau ikhlas kan gitu, bisa jadi buruk kalau riya gitu. Tetap puasa, ya. Puasa sunnah dan kemis, baik apa buruk? Ya, baik, alhamdulillah ikut sunnah, ya. Tapi jadi buruk kalau ngarepin benefit yang diberikan perusahaan kan gitu. Istaf di kolom, coba tanya dalam hati. Pasti nanti Allah guidance kalau kita tulus, ikhlas, ya. Tapi kita nggak bersedih kalau kita kemudian nggak memilih apa yang jadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Lewat aja udah, ya. Nah, biarin gocap dah. Jadi buruk kalau punya jamaah perusahaan. Iya. Salat juga begitu ya. Kalau riya kan kalau dalam surat Al-Maun itu kan fawailul lil musallin, ada orang salat tapi dilaknat, ya. Kalau salatnya tidak merasa menghadap
kepada siapa dia menghadap ketika takbir dalam sholat, sujud dalam sholat. Sholatnya hanya sekedar ritual belaka, menggugurkan kewajiban, tapi bukan karena cinta kepada Allah, bukan karena semata-mata bukti penghambaan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia nggak sedih kalau itu dia lewatin. Wa tarkun nadam ala ma fa'altahu min wujudi zalat. Dan sebaliknya, dia tidak ada penyesalan, nggak nyesel dia ketika Allah uji dengan terjerumusnya dia ke lubang pelanggaran azalat, ke lubang kemaksiatan. Dia maksiat nih. Orang kalau maksiat mau sengaja mau nggak sengaja, pertama kali yang mesti dia lakukan apa? Taubat. Rangkaian taubatnya apa? Istighfar. Kemudian yang lebih utama lagi dari itu sebelum itu menyesali. Yang paling penting adalah memakrifati dulu, memahami betul bahwa diri ini lemah. Sesoleh-solehnya ini diri kita jaga agar tidak terjerumus kemaksiatan. Ternyata Allah jerumuskan juga gitu dengan kehendaknya. Sehingga di situ kita merasa diri ini lemah. Nah, di situ muncul kalimat la haula wala quwata illa billah. Dengan kelemahan itu kita melakukan pengakuan pada Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali. Nah, kembali itu bahasa Arabnya inabah atau taubat tadi. Begitu rangkaiannya. Nah, itu mesti nyesel gitu, nadam tadi. Minimal itu. Karena kalau nggak ada itu tanda kata Imam Ahmad bin Athaillah hatinya lagi switch off. Lagi switch off. Lagi lowbat. Kalau lowbat diapain? Dicas. Itu hikmah ke-48. Satu lagi sedikit, hikmah ke-49. La ya'zumu zanbu indaka azamatan tasudduka an husni dhanni billahi ta'ala fa inna man arafa rabbahu istasghara fi janbi karamihi zanbuhu. Janganlah satu dosa yang terlihat begitu besar bagimu, atau tidak ada dosa besar ketika kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa yang nampak kiranya besar, ya dosa besar ada. Asyrul kabair itu 10 dosa besar kalau dalam bab fikih. Ya, tapi ini secara pandangan hati sejatinya tidak akan nampak dosa-dosa itu besar ketika kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mana lebih gede dosa kita apa ampunan Allah, kan gitu. Ya. Ampunan Allah. Ya. Kan kita sholat takbir Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Pengakuan di situ, iktiraf. Kemudian kesadaran bahwa semuanya kecil. Yang besar dan maha besar hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita merasa diri berdosa, alhamdulillah itu udah satu langkah baik. Kemudian jangan minder dengan dosa-dosa yang kemudian dahulu pernah kita lakukan misalnya. Ya. Kita mesti yakin bahwa ampunan Allah lebih besar. Wa rahmatuka awsa'u min dzunubina. Rahmat Allah itu lebih luas daripada dosa-dosa kita. Ya, kalau dalam hadis qudsi, inna rahmati sabaqat ghadabi. Ya. Rahmatku mendahului mengalahkan murkaku. Ya. Ini di hikmah ke-49 ini dimanja-manja kita ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada bab lain kita
ancam sedikit ya, tanzir babnya. Ini perlu balance dalam berkehidupan. Yang pertama, kita mesti yakin bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi nanti di satu peristiwa lain kita juga harus memosisikan diri bahwa Allah itu juga Maha menjaga, Maha memerhatikan, Maha men-CCTV apa tuh? Ya, men-CCTV ya. Ya. Mengawasi ya. Al-Basir, As-Sami, itu nama-namanya, yang Maha mendengar, Maha melihat ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha nggak main-main. Ketika kita mau coba main-main dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Apa contoh main-main? Ya, contoh main-main ya. Contoh main-main ya, nganggap ibadah-ibadah itu ya, sholat, puasa, apalagi zakat, haji, rukun Islam misalnya ya, itu biasa aja gitu. Itu nggak main-main, itu sesuatu hal yang serius. Tidak akan nampak dosa-dosa itu besar ketika kita berhusnuzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau punya masalah, kalau punya nikmat, kalau punya nikmat sekalipun, mau enak, mau nggak enak, tetap yang maha besarnya adalah Allah. Kalau dapat nikmatnya gede banget, nggak ada yang lebih gede dari yang memberi, Allah Subhanahu wa taala. Kalau dapat musibahnya berat banget, tidak ada yang maha memberi memberatkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man arafa rabbahu istasghara fi jambillah fi janbi karamihi ya, zanbah. Karena kata Imam Ahmad, siapa yang menghiasi hidupnya selain dengan bersyariat, berhakikat, tapi dia juga bermakrifat ya. Bermakrifat itu artinya penuh dengan kesadaran ya. Kan kalau tanda tangan surat pernyataan gitu ya, di ujungnya ya. Surat ini dibuat dengan kesadaran penuh dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Ya, kesadaran itu dibangun, tapi bukan hanya sekedar di ujung tulisan surat itu ya. Tapi kesadaran diri bertuhankan Allah Subhanahu wa taala, kesadaran diri bahwa hidup ini adalah satu pergerakan alam raya yang Allah sendiri yang mengaturnya ya. Kemudian kita jalani dengan husnuzan kepada Allah tadi. Ketika kita dapat nikmat, kita dapat musibah, nikmat ya. Kalau musibah umum, dia bisa jadi baik, bisa jadi buruk ya. Apapun peristiwa yang Allah hadiahkan kepada kita, kita ma'rifati itu ya. Kita pelajari, kita tadaburi ya, dalam rangka menambah kenalnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap kita nih, ini mungkin latar belakangnya beda-beda nih ya. Kan gak semuanya ustadz, gak semuanya pesantren, gak semuanya juga gak pesantren gitu. Gak semuanya juga gak ustadz gitu. Tapi hakikatnya kita semua sama dalam melakukan perjalanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berada di pemberhentian stasiun yang berbeda-beda boleh jadi ya. Tapi jangan sampai berkehidupan itu hilang atau jauh dari melakukan perjalanan itu. Jadi jadikan berkehidupan ini, mau kerja di kantor, di gudang, di rumah, di jalan, dimanapun, menjadi sarana, menjadi momentum kita melakukan perjalanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dulu mungkin kenalnya ke Allah cuma tegang-tegang aja ya. Kalau nggak sholat, wah dosa nih. Kalau nggak puasa, waduh dosa nih, tegang dia. Padahal dia lupa kalau Allah itu maha santai juga ya, maha lembut juga, maha kasih juga ya. Sehingga pendekatan kepada Allahnya bukan pendekatan transaksional nanti, lo jual gue beli ya. Capek kita sholat itu ngarep pahala mulu, pahala mah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala, mau ngasih mau enggak. Yang penting kita sholat itu karena tulus, niat ikhlas, karena Allah perintahkan,
dan sebagai bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah itu aja. Ya. Itu aja. Ya. Fa inna man arafa rabbahu istasghara fi jambi karami zanbah. Karena orang kalau udah begitu, ya, semuanya terasa kecil. Semuanya terasa kecil. Yang besar hanya Allah. Itu beda antara rasa sholatnya ketika takbiratul ihram Allahu akbar, beda. Ya. Kalau biasanya kan Allahu akbar, ada istirahat nih jam 1 siang. Ya. Ada di gudang lain, ya. Tapi bukan gudang JNE. Tadi disebutin direkam sih. Ketika sholat itu ada, saya dengar kita kan ngimam Allahu Akbar, di belakang ada yang Allah Akbar. Ya memang sholat itu istirahat, kata Nabi SAW kan, arihin Nabi sholat ya Bilal, istirahatkan kita dengan sholat. Ketika merintah Bilal buat ajan, Nabi itu bilang begitu. Ya istirahatnya bukan istirahat, wah, nggak ada rasa menghambanya di situ. Jadi benar-benar istirahat aja sholat. Ya, ya tapi minimal udah sholat nggak apa-apa ya, alhamdulillah. Ya, tapi ada naik kelas lah, jangan gitu sholatnya ya. Mesti benar-benar sholatnya itu istirahatnya istirahat, bukan istirahat dunia akhirat. Ya. Kalau akhirat nggak ada istirahatnya, kita untuk nyari bekal. Ya, istirahat dunia, akhiratnya kita serius dalam sholat. Ya. Bukan istirahat dunia, akhiratnya juga istirahat gitu. Jadi istirahat kemana-mana jadinya. Ya. Ar-rahatu fil jannah, ntar istirahat di surga insyaallah. Nah itu hikmah yang ke 49. Udah jam 9 ya. Dapat berapa menit? 30 menit. 36. Nah cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.